الزوجين يا جماله، وسوي الصدر والبطن يا عيني يا جماله، يلي شافوا بمنامه يا نيالو يا نيالو، أتمنى بجماله يا جماله، طه الهادي وبخصاله يا جماله، أتمنى بجماله، طه الهادي وبخصاله، هادينا سهل ولين منه شافي يا جماله، الكل بيوصل لوجوده مش خافي يا جماله، هو كامل ومكمل بالاوصاف يا جماله، واخلاقه حلوه ويا محلى احواله يا جماله، اتمنى بجماله، طه الهادي وانفصاله، أتمنى بجماله، طه الهادي وانفصاله، أشوفه بمنامي يا غرامي، أشوفه بمنامي يا غرامي، ولاقي البهج بوصاله يا جمال، أتمنى بجماله، طه الهادي وانفصاله، يا جماله يا جماله، يا جماله يا جماله. الله 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 يا الله، الله يا الله. إلهي أعني فأنت المعين، ويسر أموري بجاه الأمين، حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين، به أن أكون من المتقين. أي سعد نال قلبي ذا وربي بيت ربي، عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي. أي سعد نال قلبي ذا وربي بيت عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي. قبلتي الكعبة منها تغمر نور البرايا، أيها المشتاق فاغنم سرها تلقى العطايا. نال قلبي وربي بيت ربي، عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي. الله 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 يا الله، الله يا الله يا رب. الله 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 يا الله، الله يا الله يا رب. كم هنا غفرت ذنوب، كم نبي قد أتى، كم ترى قد زار يوما هذه الأركان طه. سعد
ليس يسكنها إلهي، ليس يحويه مكان، ليس محتاجا إليها، واعتقادك ذا أمان. يسعدك مال قلبي، وربي بيت ربي، عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي. أي سعد نال قلبي، وربي بيت ربي، عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي. الله 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 يا الله، الله يا الله يا الله، الله الله يا الله، الله يا الله يا على طيبة قوموا نروح القليبة، نروي الروح بعد الغيبة، نداوي شروح على طيبة. قوموا نروح على طيبة، قوموا نروح القليبة، نروي الروح بعد الغيبة، نداوي شروح على طيبة. قوموا نروح ودي زورك يا شاشة نورك مانولا، ودي زورك ودي ارتاح شاشة نورك مانولا. مسك عطورك نسم فاح يا طه انت الممدوح، مسك عطورك نسم فاح يا طه انت الممدوح. على طيبة قوموا نروح نلقى الهيبة، نروي الروح بعد الغيبة، نداوي شروح على طيبة. قوم نروح على طيبة، قوموا نروح نلقى الهيبة، نروي الروح بعد الغيبة، نداوي شروح على طيبة. قوموا نروح يا أحباب لو نرحل من تراب نتكحل، يا أحباب لو نرحل من تراب نتكحل. على بابه نتوسل ونلاقي بابه مفتوح، على بابه نتوسل ونلاقي بابه مفتوح. على طيبة قوموا نروح نلقى الهيبة، نروي الروح بعد الغيبة، نداوي شروح على طيبة. قوموا نروح على طيبة، قوموا نروح نلقى الهيبة، نروي الروح بعد الغيبة، نداوي شروح على طيبة. قوموا نروح بجمال. يا جماله يا جماله يا جماله، صافي مثل الفضة اللوجيني يا جماله، مسوي الصدر والبطن يا عيني يا جماله، يلي شافه بمنامه يا نيالو يا نيالو، أتمنى بجماله جماله، الهدي وبخصاله يا جماله، أتمنى بجماله الهدي وبخصاله. نادينا سهل ولين منه شافي يا جماله، والكل بيوصل لوجوده مش خافي يا جماله، روح كامل ومكمل بالاوصاف يا جماله، واخلاقه حلوه ويا محلى احواله يا جماله، اتملى بجماله
منامي يا غرامي شوفوا منامي يا غرامي ولاقي البهج بوصاله يا جماله أجمل بجماله طال الهدي وخصاله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله الله الله يا الله الله يا الله يا رب الله الله يا الله الله يا الله إلهي أعني فأنت المعين ويسر أموري بجاه الأمين حبيبك طه من أرتجي به أن أكون من المتقين به أن أكون من المتقين أي سعد نال قلبي وربي بيت ربي عنده ألقيت ذنبي وانجلى والله كربي أي سعد نال قلبي وربي بيت ربي عنده ألقيت ذنبي وانجلى قبلة الكعبة منها يظهر نور البرايا أيها المشتاق فاغنم سرها تلقى العطايا نال قلبي وربي بيت ربي عنده ألقيت ذنبي وانجلى Okay, Assalamualaikum semua. Cikgu baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang buat semua. Bagi yang pertama kali datang, selamat datang. InsyaAllah Ta'ala hari ini kita akan teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Aujazul Mukhtasarat. Sebelum itu, kita jemput tetamu khas kita pada malam ini, tetamu istimewa yang pastinya sangat ramai merindui beliau, iaitu Puan Faridah, Cikgu Faridah kita, yang merupakan bekas guru kaunselor sekolah SMK Taman Desa yang telah berkhidmat sekolah kita dari Sungai Busu daripada 2008 sehingga 2019. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Faridah. Terima kasih Umu. Boleh dengar ke suara saya? Boleh? Boleh Cikgu? Boleh. Sebab biasa cikgu tak pakai Zoom dalam cikgu punya phone sebab kita orang jarang guna Zoom. Saya ada nampak Puan Haraza dalam talian ya. Assalamualaikum Puan Haraza, sihat? Lepas tu siapa lagi anak murid kita? Sihat insyaAllah. Itulah, lama tak jumpa. Ada peluang join lah. Ada peluang kita join lah kan. Itulah, anak kita ni bagus. Tapi anak tak boleh join, dia bertindih dengan baca Yasin, pengawas dengan kelas pukul 9.30. Itulah. Suruh kita dengar dulu, lepas tu beritahu kat dia. Biasalah macam tu kan. Bila kita ada support daripada PIBG tu. Faridah sihat? Alhamdulillah Puan. Ya Allah, tapi itulah bila masuk PIBG ni kerja dia tak samalah sekolah. Yelah. Banyak
Sibuknya tak tahulah. Yalah, Itulah yalah, bila yalah. Umur cakap minggu lepas saya tak boleh. Kata minggu ni lah kata Umur. Umur pun okey je. Ni Okeylah. Kak Raza mute ya. Okey. Baiklah anak-anak semua dan juga Puan Raza serta guru-guru yang berada dalam Zoom pada malam ini. Okey, selamat datanglah ke program yang dianjurkan oleh anak-anak bekas-bekas anak murid SMK Sungai Busu. Ya Allah, cikgu tak tahu nak gambarkan betapa bangganya cikgu bila macam semua ada inisiatif untuk ketengahkan satu program untuk kebaikan murid-murid kita kan. Satu perkara yang sangat kita alu-alukan lah sebenarnya, dan kita sangat-sangat mengharapkan ianya berterusan dan mendapat sambutan yang sangat bagus lah daripada anak-anak. Secara jujurnya kalau nak kira cikgu sendirilah kan, dulu cikgu zaman cikgu sekolah, cikgu kalau batch kita orang ni tak adalah nak patah balik ke sekolah kan, lepas tu nak tanya apa-apa ke, nak sumbang apa-apa kat sekolah, sebab bila kita dah keluar daripada negeri kelahiran kita, negeri yang kita belajar kan, kita dah tak ada masa pula nak balik ke negeri kita dan berkhidmat di tempat yang kita belajar dulu. Tapi alhamdulillah cikgu tengok SMK Sungai Pusu, anak-anak murid dia walaupun UOL lah kan, yang dah merantau jauh, umur ni boleh kira ke utara selatan dah umur ni kan. So nampak gaya macam ni lah, macam you all sentiasa ingatkan sekolah. Cikgu sendiri pun dalam perkhidmatan cikgu dah tahun ke-22. Cikgu paling lama di SMK Sungai Pusu. Tapi cikgu rasa kan paling anak-anak murid yang paling sayang sekolah adalah SMK Sungai Pusu. Kalau dulu-dulu sekolah lama-lama cikgu pun diorang akan cari jugalah cikgu, tapi tak adalah sampai tahap pergi sekolah kan. Sentiasa kunjung sekolah, sentiasa nak berbakti pada sekolah. Itu sangat jarang kita jumpa. Tapi kita akan jumpa di Sungai Pusu. Yang tu cikgu sangat bangga. Dan cikgu haraplah supaya, betul kan Puan Raza? Dan cikgu haraplah supaya program ni akan berterusan memberikan manfaat. Memberikan manfaat pada semua, dan kalau ada kelapangan cikgu akan join juga. Cuma cikgu minta maaf banyak sebab sekarang ni anak cikgu berada di rumah kan, kelas online. Jadi cikgu memang kena tumpu pada dia lah. Dia pun tengah nak habiskan 30 juzuk dia, dah masuk SEM yang kelima. So cikgu pun selalu bertasmik dengan dia lah kalau macam cikgu mengaji pun kan. Kita pun faham, kita bukannya background sekolah agama kan, nak kata banyak sangat ada ilmu tajwid dan sebagainya, itu tidaklah kan, walaupun nampak appearance macam bekas sekolah agama kan. Tapi sebenarnya cikgu dulu sekolah bahasa Inggeris, cikgu English. Bukan cikgu English, cikgu di sekolah Mak Saleh kan, nama pun King George. Jadi tak ada background, kalau nyanyi lagu negara aku pun dalam bahasa Inggeris. Lagu sekolah dia lagilah tak payah kan, memang bahasa Inggeris. So nak kata dari segi pengamalan agama tu kita bergantung kepada apa yang mak ayah kita didik kita lah. Okay, macam di Sungai Pusu pun cikgu banyak belajar daripada kawan-kawan yang cikgu rasa terlalu King George kat mana? King George kat Seremban Negeri Sembilan, King George ke-5. Bukan Penang tau. Orang kalau nampak cikgu ni memang Penang aja kan. Tak ada, kat Seremban ni cikgu belajar dekat situ. Pengalaman cikgu memang cikgu je ramai Melayu, Cina India kurang, tapi medium English kan. So lepas tu nyanyi lagu sekolah pun bahasa Inggeris kan. Dia macam tu lah. Tapi sebenarnya banyak dia punya yang benda lain baguslah kita belajar kan. Cuma dari segi agama ni kita terpaksa cari sendiri kan. Cari ustaz-ustaz kitab-kitab kita untuk kita belajar secara tak formal. Kalau formal di sekolah tu susah lah. Tapi kalau di Sungai Pusu, cikgu rasa anak-anak Lima Sina tu utamanya dah mendapat ilmu agama yang cikgu rasa sangat samalah seperti di SMAP, di SMKA kan. You all dah berada di aliran yang sama. Tinggal lagi untuk memantapkan je lagi, mencari lagi ilmu. Sebab kita ni kan Nabi kata daripada kita lahir sampai yang lahat kita belajar. So kita teruskanlah untuk kita menuntut ilmu tu. Okay. Dan cikgu haraplah usaha anak-anak semua akan mendapat keberkatan, akan mendapat satu ganjaran yang terbaik yang Allah akan bagi besoklah, kalau tak di dunia, di akhirat sana.
Samalah cikgu sendiri pun mengharapkan doa-doa anda semua. Okay, cikgu pun tak perfect, cikgu pun banyak lagi nak kena belajar, cikgu pun tahu tahap kelemahan kita di mana kan, tahap kelemahan cikgu sendirilah. Okay, jadi cikgu pun dalam proses untuk belajar, dalam proses untuk membaiki diri, banyaklah kita nak buat. Jadi dengan ada medium yang macam ni, siapa pun boleh join kan, semua orang boleh dapat manfaat dia. Jadi cikgu harapkan itulah, dan umur setiap minggu kan setiap minggu Sabtu kan. Orang yang mengikutinya orang yang sama ke orang yang berbeza-beza? Kita jemput semua, alumni, guru-guru, siapa Okay. je boleh masuk. Siapa-siapa je. Okeylah. Sebab cikgu ingatkan mungkin bukan terhad pada anak-anak Sungai Pusu je. Boleh di sekolah-sekolah lain juga. Warga-warga Sungai Pusu lah. Kita khusus untuk warga-warga SMK Sungai Pusu berserta ahli keluarga mereka, guru-guru, alumni. Okay. Macam tu. Yelah, anak-anak Puan Haraza pun di SMK Sungai Pusu kan, bekas anak-anak murid dia sekarang semuanya di sana. Tu bagus juga tu. Mak ayah boleh jual sekali. Loudspeaker ni semua dengar. Kan, itulah. Dengan mak ayah sekali join lah. Tu bagus tu. Okay. So alhamdulillah lah cikgu rasa semoga usaha berterusan selepas ini dan semoga mendapat manfaat daripada program yang dianjurkan ini dan berterusanlah membuat kebaikan. Okay. Sebelum kita cikgu macam ni lah, waktu cikgu ada peluang cikgu akan willing nak jumpa anak-anak kan. Jadi dengan cara bersemuka tak boleh. Nak pergi sekolah pun tak boleh sekarang. So kita terpaksa berjumpa dalam talian. Tapi tak apalah, dalam talian pun alhamdulillah sangat. Okay, jadi kita hilanglah rindu sekejap kan. Berceloteh lah cikgu sekejap sebelum bermulanya program hari ni. Okay, jadi sebelum cikgu habiskan ni, cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada Umur kontak cikgu balik dan invite cikgu untuk bagi sepatah dua kata. Cikgu tak nak melengit sebab lepas ni nak mengaji pula kan. Apa-apa pun all the best untuk semua yang konsisten, yang istiqamah mengikuti program ni dan setiap kali saya ada peluang saya akan masuk insya-Allah. Okay, jadi juga kepada Puan Haraza lah tahniah sebab join sekali Mak Faizul. Faizul kan last tu. Jadi insya-Allah lah selepas ni moga kita berterusan lah untuk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Farida atas doa, nasihat dan kata-kata. InsyaAllah ta'ala kita akan teruskan dengan pengajian kita. Sebelum itu saya terangkan serba sedikit tentang pengajian dan guru-gurunya. Jadi setiap hari Sabtu kita akan belajar menggunakan kitab Aujazul Mukhtasarat yang akan dibimbing oleh saudari Iman Najihah untuk pengajian akidah, manakala saudara Akil Hakimi untuk pengajian fiqh dan saudara Azim untuk pengajian tasawuf. Jadi seterusnya saya persilakan saudari Iman Najihah untuk meneruskan majlis. Baiklah, terima kasih kepada saudari Umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nawayalillahi ta'ala. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah pada sekarang kita akan sambung dalam kelas pengajian kita dalam mempelajari ilmu fardu ain. Sebelum itu suka untuk saya kongsikan satu nasihat yang sangat bermakna daripada guru saya untuk menjadi santapan sebelum kita mulakan kelas pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Tajuknya adalah nilai nafas. Beliau mengatakan bahawasanya ramai orang tidak tahu untuk menilai nafas. Bila seseorang itu tahu nilai nafas, beliau mengatakan kalau malaikat maut Azrail dan belum buat persediaan ketika akan tahu
apakah nilai nifas mereka untuk tambah. Mampu tambah yang habiskan dengan melihat pekan fight atau melihat Facebook atau baiklah. Untuk mencetuk para ulama dalam semangat mereka mempelajari atau cuba untuk menjadi orang yang bertakwa seperti mana yang kita telah sebutkan minggu lepas, yakni orang bertakwa adalah orang yang melakukan segala perkara kebaikan dan meninggalkan segala perkara berfirman takwa kepada Allah dan meninggalkan segala perkara. Dia mestilah mempelajari bagaimana wajib dan bagaimana jauhkan diri daripada perkara yang haram. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan belajar satu ilmu yang sangat penting yang dengannya akan memanfaatkan kita di hari akhirat kelak. Okey. Baiklah, semua boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita akan mulakan dengan mempelajari kitab Aujazul Mukhtasarat. Okey, ini adalah kitab yang kalau siapa yang tak ada PDF boleh tengok dekat dalam Telegram. Kita telah masukkan dekat dalam Telegram. Okey. Maka kitab ni sebelum tu saya nak buat perkenalan. Kitab ini adalah kitab yang membahaskan ilmu fardu ain, berdasarkan mazhab Syafi'i. Pengarangnya adalah Al-Faqih Al-Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim Ar-Rayyi. Beliau merupakan seorang ulama yang hebat dalam fiqh. Okey. Okey, baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan pengajian kita. Okay. Pengarang telah menyebutkan, qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum tu saya akan jelaskan cara kita belajar. Okay. Kita akan belajar dengan cara okey, sekejap ya. Okey, baiklah. Kita akan belajar dengan cara saya membaca ayat-ayat dalam bahasa Arab dan juga terjemahannya, dan kemudian saya akan syarah mana yang berkaitan lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah
Pengarang mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. Pengarang rahimahullah ta'ala telah menyebutkan, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam dan daripadanya kita meminta pertolongan atas urusan dunia dan agama. Selawat dan salam Allah sallallahu alaihi wasallam penyudah sekalian Nabi, juga buat keluarga baginda dan para sahabat baginda yang terpilih. Jadi pengarang telah memulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan ulama dalam mengarang kitab, mereka akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim di sini maknanya aku memulakan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pengarang juga telah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang yakni segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Al-alamin adalah perkataan jamak adalah perkataan jamak kepada perkataan al-alam. Okey. Maka Allah menciptakan sekalian alam. Dan daripadanya kita meminta pertolongan. Pengarang berdoa kepada Allah dengan bersalawat, iaitu dengan mengatakan sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila menyebutkan sallallahu alaihi wasallam ataupun contoh selawat-selawat yang lain, okey, itu maknanya adalah doa. Okey, kita berdoa kepada Allah agar menaikkan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada baginda aman ke atas apa yang baginda bimbangkan ke atas umat baginda. Kemudian pengarang menyebutkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, yang maknanya tiada penjagaan daripada maksiat melainkan dengan pemeliharaan Allah, dan tiada kekuatan untuk taat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi sebelum pengarang menyebutkan dan menceritakan berkaitan dengan detail berkaitan kitab ini, pengarang memulakan dengan satu zikir yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Zikir ini telah warid dalam dapat. Okey. Seterusnya pengarang fa'inal ilma nurun wal jahla tihun wa hayratun wa khasarun. Faminal 'ari 'ala al-mukallafi an yarda li nafsihi bi hali ahli al-khizyi wal khizlan. Pengarang menyebutkan adapun selepas itu sesungguhnya ilmu itu cahaya. Manhilan itu pula dengan keadaan orang yang keji dan rugi, dan dia pula mengabaikan menuntut ilmu fardu ain. Walaupun ini mukadimah, tapi terdapat padanya banyak manfaat sekiranya seorang itu fokus dan menghayati kalam-kalam yang telah disebutkan oleh jalan itu, maka dia tidak baru ataupun ada ataupun yang dapat mengganggu itu jalan daripada kesesatan ataupun jatuh ke dalam lubang ataupun gaung. Kerana itu ada sebagian ulama menyebutkan bahawasanya ilmu itu lebih baik daripada harta. Kerana harta
kita yang menjaganya. Yakni contoh, kalau kita ada harta, kita ada kereta. Seseorang itu akan letak kereta itu di tempat yang sangat cantik, yang ada bumbung padanya, yang supaya tidak kena matahari dan merosakkan warna kereta. Dan kalau boleh, kalau kereta tu mahal, dia akan tutup dengan pagar, kunci pagar supaya hartanya tu tidak akan rosak. Adapun ilmu yang menjaga kita. Kerana itu ilmu lebih baik dari harta, kerana ilmu menjaga kita daripada kesesatan, daripada jatuh ke dalam neraka. Seterusnya pengarang menyebutkan qala al-muallif rahimahullah fara'aitu jam'a hadzal mukhtasari liyakuna mu'inan ala fahmi hadzal qadri mafrudi 'ainan min 'ilmi ad-din fi aqsar muddah. وسميته أوجز مختصرات السادة الشافعية في علم الحال وعلى الله توكلي وإليه أنيب. Yakni pengarang menyebutkan iaitu oleh itu saya melihat bahawa menghimpunkan mukhtasar ini akan menjadi pembantu memahami kadar ilmu agama yang paling singkat. Saya menamakan mukhtasar ini Aujaz Mukhtasarat As-Sadah Asy-Syafi'iyah fi Ilmil Hal. Kepada Allah saya bertawakal dan kepadanya juga saya bertaubat. Untuk pengetahuan, kitab ini, kitab Aujaz yang kita pakai ini, dia kalau sesiapa kitab Safinatun Najat fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Okey. Kalau siapa yang pernah baca kitab Safinatun Najat, bila dia baca kitab Aujaz ni, dia seolah-olah membaca kitab Safinatun Najat kerana ulama ini telah mengambil sebahagian ilmu daripada kitab Safinatun Najat. Ulama ini selain kitab Safinatun Najat, ulama ini juga telah mengambil ilmunya daripada pelbagai kitab-kitab yang masyhur dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya adalah Aqidatul Awam dan seterusnya kitab Nurul Zalam dan juga Kifayatul Awam dan juga seperti Matan Asy-Syaibaniyah dan juga seperti Risalatul Khadimi dan juga Ifadatul Ikhwan dan selainnya. Maka hendaklah seseorang dia berusaha untuk menghantar kitab yang berkat ini dan mudah-mudahan dia dapat selamatkan dirinya daripada api neraka. Baiklah. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan fasal pertama dalam Babul Aqaid, iaitu bab berkaitan ilmu akidah. Okey. Okey. Pengarang menyebutkan qala al-muallif rahimahullah faslun a'zamu umuril islami khamsatun wa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa a'zamu umuril imani sittatun al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yakni pengarang menyebutkan perkara yang paling besar dalam Islam itu 5 perkara, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke Baitullah. Perkara yang paling besar dalam iman itu 6 perkara, iaitu beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat dan beriman dengan qadar, iaitu Allah yang mentakdirkan yang baik dan yang buruk. Jadi bila pengarang menyebutkan perkara yang paling besar dalam Islam ada 5, ini juga telah disebutkan dalam hadis yang dinamakan hadis Jibril. Okey, hadis Jibril. Dan ada juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin, dan padanya ada menyebutkan 5 perkara ini. Okey, bila kita sebutkan perkara yang bila ulama menyebutkan perkara yang paling besar dalam Islam ada 5 perkara, okey, maka difahami bahawasanya bukanlah maknanya seseorang itu kalau contohnya dia tidak melakukan solat, ataupun dia tidak menunaikan zakat, ataupun dia tidak berpuasa, maka dia terkeluar daripada Islam. Tidak.
Okey, tetapi orang yang meninggalkan solat ini kita panggil dia fasik. Yakni dia telah melakukan dosa besar kerana dia telah meninggalkan solat. Dan juga dan orang yang meninggalkan puasa maka dia telah berdosa, dan juga orang yang meninggalkan menunaikan zakat maka dia telah berdosa. Bukanlah maknanya dia terkeluar daripada Islam. Okey. Baiklah. Suka untuk saya ingatkan, dalam pengajian kita ini, ilmu ni dia ibarat seperti kata Cikgu Faridah dalam poster yang kita ada buat. Okey. Itu juga adalah merupakan kalam ulama yang sangat hebat. Okey. Beliau menyebutkan bahawasanya ilmu itu ibarat binatang buruan. Ada ulama kata ilmu itu seperti kijang. Yang mafhumnya, bila dia nak memburu, dia mesti ikat binatang buruan itu dengan tali. Adapun ilmu kita ikatnya dengan apa? Kita ikatnya dengan tulisan. Yakni sebab apa? Sebab manusia ni dia pelupa. Lainlah kalau dia tu macam mazhab lainlah kalau dia tu seperti Imam Syafi'i yang kalau dia nak menghafal tu dia terpaksa tutup sebelah muka surat kerana takut terhafal sekali. Tapi kita bukan Imam Syafi'i. Jadi saya sarankan dan saya galakkan kepada anda semua cuba untuk usahakan pegang pen dan buku nota yang kecil ataupun kertas, catat apa yang penting. Kerana kita tak tahu mungkin boleh jadi kita salah faham ataupun boleh jadi kita lupa. Kalau kita salah faham, kalau kita tulis apa yang seseorang itu cakap, yang ni contoh cikgu dia bercakap, maka kalau dia lupa ataupun dia tak faham, dia akan kembali kepada nota dia. Adapun orang yang tidak tulis, maka dia kembali kepada apa? Dia tak tahu dia nak kembali kepada apa. Betul? Okay, jadi kita teruskan. Baiklah. Baiklah. Seterusnya adalah pengarang menyebutkan perkara yang paling besar dalam iman itu 6 perkara, iaitu beriman dengan Allah. Okey. Baiklah, bila kita menyebutkan berkaitan dengan beriman dengan Allah, maka saya nak sebutkan di sini bahawasanya ulama kita semuanya hebat-hebat. Mereka telah berfikir panjang. Untuk masa depan kita semua, yang mana kita ni mungkin agak susah untuk faham sesuatu perkara itu. Jadi mereka telah mereka ulama telah membuatkan satu kaedah, satu cara untuk seseorang itu belajar mengenali Allah. Kerana untuk mengenali Allah, mestilah kita belajar melalui sifat-sifatnya. Bukanlah syarat untuk mengenali Allah itu dengan menggambarkan Allah ataupun mewahamkan Allah sekian-sekian, tidak. Okey, untuk mengetahui, untuk mengenal pencipta kita, mengenal Allah, hendaklah kita belajar sifat-sifatnya. Jadi pada malam ini saya akan kongsikan bahawasanya ulama kita telah mengajar di Nusantara ni sifat 20. Telah mengajar di Nusantara ni sifat 20. Okey. Tetapi kita akan belajar pada malam ini dan seterusnya sifat 13. Kenapa? Apa beza sifat 13 dan sifat 20? Okey, perkara ni senang je. Sifat 13 dan sifat 20 ni hanya berbeza daripada sudut lafaz. Yakni dari sudut yang mengajar ataupun yang belajar sifat 13, maka dia tidak akan belajar sifat al-ma'nawiyah. Apa itu sifat al-ma'nawiyah? Yang ada padanya kaunuhu. Okey. Bagi yang pernah belajar sifat 13 ataupun sifat 20, dia tahu. Contohnya sifat ma'nawiyah adalah seperti kaunuhu qadiran, kaunuhu hayyan dan seterusnya. Ada 7. Okey. Sebab tu beza 13 dan 20 adalah 7. Yang 7 ni adalah sifat al-ma'nawiyah yang ada padanya kaunuhu. Okey. Jadi kita akan pilih sifat 13. Kenapa? Kerana yang rajih adalah sifat 13. Memang yang masyhur adalah sifat 20, tetapi yang rajih adalah sifat 13. Tapi tidak perlu kita bahaskan dengan panjang sifat 13 ke sifat 20, sifat 13 ke 20, kerana kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk mengajarkan manusia ilmu mengenal Allah. Okey.
Yang pertama, sifat 13 yang pertama yang saya nak kongsikan pada malam ini adalah al-wujud. Okey, al-wujud. Allah Subhanahu Wa Taala wujud, okey. Okey, saya kongsikan ni poster biar senang. Okey. Nampak? Nampak ke yang saya share ni? Tak nampak. Tak nampak? Sekejap. Sekejap ya. Hilang daripada radar. Ya, sekejap ya. Ingatkan diam terus. Okey. Okey, nampak Okey. Nampak. Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan belajar berkaitan dengan sifat yang pertama iaitu al-wujud. Okey. Bila kita okey. Sifat Allah, okey, antara sifat-sifat Allah adalah al-wujud. Yakni Allah ada dan tiada keraguan pada kewujudannya. Okey, dalil dalam Al-Quran qala Allah Taala afillahi syak, surah Ibrahim ayat 10 yang mafhumnya tiada keraguan pada kewujudan Allah. Okey. Jadi bila kita jadi orang yang ragu-ragu dengan kewujudan Allah, maka dia bukan muslim. Wujud Allah tidak seperti kita. Okey. Okey. Wujud Allah tidak seperti kita. Allah tiada baginya permulaan dan tiada baginya pengakhiran. Allah itu azali dan abadi. Apa makna azali? Azali adalah tiada permulaan. Apa makna abadi? Abadi maksudnya tiada, maksudnya tidak mati ataupun tidak hancur. Okey. Kita makhluk. Okey, kita makhluk. Kita ni baharu. Apa maksud baharu? Kita ini wujud daripada tiada kepada ada. Contoh saya, pada tahun, contohnya zaman Nabi dulu saya tiada. Okey, saya belum diwujudkan. Okey, kemudian sampai pada tahun sekian-sekian, Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan saya. Okey, maka saya ada dengan maksudnya saya ada setelah tiada. Dulu saya tiada, kemudian saya ada. Maka saya adalah makhluk kerana Allah yang menciptakan saya. Adapun Allah tiada yang menciptakan dia. Allah sedia ada. Okey. Allah tiada baginya permulaan kerana Allah sahaja yang azali. Allah sahaja yang tiada baginya permulaan. Okey. Dan Allah juga adalah abadi, maksudnya Allah tiada baginya pengakhiran. Yang ada baginya pengakhiran, yang mati, yang musnah itu makhluk. Saya akan mati. Boleh jadi malam ini, boleh jadi sekarang semasa mengajar, boleh jadi masa saya tidur, dan begitu juga anda semua. Kita akan musnah. Maka kita ini adalah makhluk. Adapun Allah bukan seperti makhluk. Allah tidak akan musnah. Okey.
Dan seterusnya adalah sifat saya nak sebutkan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Okey. Baiklah. Allah juga dalam sifat 13 juga ada membahaskan sifat al-mukhalafatuhu lil hawadith. Yang maknanya Allah bersalahan dengan yang baharu. Baharu maksudnya makhluk, okey. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Surah Asy-Syura ayat 11. Yang mafhumnya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Kalau ada orang tanya, tak ada pun daripada mana kita belajar sifat 13 ni, daripada mana dalilnya? Bukanlah maknanya kita tak akan jumpa dekat dalam Al-Quran Allah bersifat dengan al-mukhalafatuhu lil hawadith. Tidak akan jumpa. Adapun sifat 13 ni kita ambil daripada Al-Quran, tapi kita tidak akan jumpa al-mukhalafatuhu lil hawadith. Kenapa? Kerana sifat 13 ni diajarkan dalam Al-Quran sama ada daripada sudut makna ataupun daripada sudut lafaz. Lafaz yang datang daripada sudut lafaz contohnya as-sami', al-basir yang kita akan bahaskan nanti. Adapun daripada sudut makna contohnya adalah al-mukhalafatuhu lil hawadith al-wujud. Tidak akan ada dekat dalam Al-Quran Allah wujud, tak ada. Okey, tetapi datang daripada sudut makna, yang kita fahami daripada ayat Al-Quran. Contohnya qala Allah Ta'ala afillahi syak. Maknanya Allah itu wujud. Dan juga al-mukhalafatuhu lil hawadith daripada ayat laisa kamitslihi syai' ataupun daripada ayat surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, daripada situ kita dapat maknanya Allah tidak sama langsung dengan makhluk. Okey. Allah menciptakan jisim. Okey. Alam ini jisim. Okey. Alam ini ada padanya alam ini sama ada dua, iaitu jisim kasar ataupun jisim halus. Okey. Apa makna jisim kasar? Jisim kasar adalah jisim yang boleh dipegang dengan tangan. Adapun jisim halus adalah jisim yang tidak boleh dipegang dengan tangan. Contoh jisim kasar, contohnya apa? Seperti manusia, seperti meja, seperti gunung. Adapun jisim yang halus adalah yang tidak boleh dipegang dengan tangan adalah contohnya seperti cahaya ataupun kegelapan, roh. Okey. Maka Allah menciptakan jisim. Allah menciptakan jisim kasar dan Allah menciptakan jisim yang halus dan Allah tidak sama dengan itu. Okey. Allah menciptakan jisim-jisim yang besar seperti gunung, namun Allah tidak besar seperti gunung. Allah menciptakan jisim-jisim yang halus seperti jisim-jisim yang kecil seperti semut, namun Allah tidak kecil seperti semut. Allah menciptakan warna panjang, lebar, kedalaman, namun Allah tiada baginya warna panjang, lebar dan kedalaman. Ulama menyebutkan apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini adalah seperti mana yang diajarkan oleh Al-Imam Zunnun Al-Misri ataupun Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutkan mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Dalam riwayat lain, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Maka Allah tidak apa sahaja yang tergambar di fikiran kita ni, Allah tidak sama dengan itu. Kita boleh gambarkan kegelapan, kita boleh gambarkan cahaya, kita boleh gambarkan manusia, kita boleh gambarkan tangan anggota badan, kita boleh gambarkan kaki anggota badan, kita boleh gambarkan gunung, kita boleh gambarkan semut dan sebagainya. Maka Allah tidak sama seperti itu. Okey. Maka hendaklah kita hafal ibarat ni kerana apa? Ibarat ni sangat penting dalam memutuskan was-was. Okey, sebagian orang dia ada datang was-was yang kata, contohnya dia kata Allah itu cahaya,
Allah itu cahaya besar. Okey, itu adalah antara lintasan hati yang datang kepada sebagian orang. Ada yang kata Allah itu adalah kegelapan, ada yang kata Allah itu beranggota badan. Maka bila dia ingat balik ayat ni, dia kata apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu, maka ini akan bantu dia untuk memutuskan waham dengan ilmu. Kerana apa? Kerana dia dah belajar bahawasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Okey. Maka ini sangat penting pegangan ini kerana ini adalah pegangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini pegangan semua para Nabi. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan kitab. Okey, baiklah. Sikit lagi sebelum kita habiskan. Seterusnya, pengarang menyebutkan hendaklah seseorang perkara yang paling besar dalam iman adalah beriman dengan malaikat. Okey, malaikat itu adalah jisim yang dicipta daripada cahaya. Okey, malaikat ini dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak beranak pinak. Okey. Kemudian pengarang menyebutkan perkara yang besar dalam iman juga adalah kitab-kitab. Okey, kitab yang masyhur ada 4. Okey. Namun keseluruhan bilangan kitab yang ada adalah 104. 104. Namun yang paling masyhur ada 4 sahaja, iaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud dan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, perkara yang wajib yang kita beriman adalah para rasul dan para anbiya. Setiap rasul adalah nabi, tapi bukan setiap nabi adalah rasul. Apa beza nabi dan rasul? Antara bezanya adalah rasul menyampaikan hukum hakam yang baharu. Rasul menyampaikan hukum hakam yang baharu. Adapun Nabi menyampaikan syariat Rasul yang diutuskan sebelumnya. Okey, Nabi menyampaikan syariat Rasul yang diutuskan sebelumnya. Contohnya ada umat sebelum kita ni bilangan solat fardunya hanya 2 sahaja. Okey. Dan juga contohnya bilangan semasa umat sebelum ini hukum zakat, hukum untuk keluarkan zakat, zakat harta adalah 25%. Adapun pada syariat kita adalah 2.5%. Okey, dan ada banyak lagi contoh-contoh lain. Okey. Para anbiya bilangannya 124,000. Adapun rasul bilangannya 313. Okey, para anbiya bilangannya 124,000 dan para rasul bilangannya adalah 313. Okey. Okey. Dan seterusnya kita juga mestilah beriman dengan hari akhirat dan juga beriman dengan qadar, iaitu Allah telah mentakdirkan yang baik dan yang buruk. Maka dengan ini kita telah habis pada fasal pertama dalam bab akidah, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan membahaskan dengan detail apakah makna syahadah yang pertama, iaitu asyhadu alla ilaha illallah, dan juga syahadah yang kedua iaitu makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sekian sahaja pada malam ini syarah berkaitan dengan akidah. Maka saya teruskan majlis dengan saudara Aqil untuk membahaskan fiqh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Iman kerana terhadap pembahasan akidah yang sangat mantap. Jadi, saya Muhammad Aqil Hakimi. Kepada siapa yang baru join program malam ni,
Okay, saya Muhammad Akil Hakimi akan membahaskan tentang akidah, tentang fiqh. Okay. Minggu lepas kita telah membahaskan tentang apa itu alamat, tanda-tanda bala dan juga apa yang kita perlu buat untuk istinja dan apakah itu istinja. Okay, untuk hari ini kita akan sambung perbahasan tentang wudu. Okay. Okay. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nakhlisun nawaya lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif, telah berkata pengarang, faslun, furudul wudu'i sittatun, al-awwalu an-niyatu, wahya qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Rukun-rukun wudu' ada 6. Yang pertama ialah niat, iaitu mengqasadkan sesuatu beserta mengerjakannya dan tempatnya adalah di dalam hati. Okey. Sekarang kita akan membahaskan tentang wudu. Okey. Untuk syarat-syarat wudu ada 6. Yang pertama ialah niat. Okey, apa itu niat? Niat ialah mengqasadkan sesuatu beserta mengerjakannya, Okey. Maksud dekat sini, bila kita nak buat satu perkara tu, lepas tu kita buat, itulah niat. Okay, kita nak buat sesuatu, contoh macam kita nak wuduk, kita nak niat wuduk. So kat mana niat tu? Niat tu kita buat dalam hati. Okay. Selalunya yang kita buat, macam contoh kita nak start ambil wuduk, kita baca niat awal-awal kan. Nawaitu al-wudu lillahi ta'ala. Contohnya, lafaz yang kita sebut dengan mulut tu, itu sebenarnya adalah peringatan untuk kita buat waktu kita niat dalam hati nanti. Sebab kita manusia pelupa. Okay. Apa maksud insan? Insan tu kita ambil daripada perkataan nisyan yang bermaksud lupa. Itulah asal nama insan sebenarnya. Okay. So, itu untuk niat. Niat tempat dia dalam hati, bukan kat mulut. Kita niat. Niat dekat hati. So bila kita nak start wuduk, kita baca dalam hati nawaitu wudu lillahi ta'ala. Okay, contohnya. Okay, yang kedua, ghuslul wajhi. Okay. Ghuslul wajhi. Niat tu, untuk kita balik yang pertama, niat tu bila kita baca, bila kita ambil air wuduk, air tu kita nak basuh muka kan. Benda bahagian pertama sekali yang air tu sentuh dekat bahagian muka, time tu kita niat. Contoh kita start letak air wuduk tu dekat bahagian dahi. Contohnya, kat situ kita mula niat dalam hati. Ataupun dekat pipi ke, ataupun kat mana-mana lah daripada bahagian muka tu. Bila start je kita letak air, kat situ kita mula niat dalam hati. Okay. Yang kedua ialah membasuh muka. Okay, membasuh muka. Sebelum kita masuk untuk basuh muka, kita kena tahu dekat dalam untuk bahagian untuk perkara wuduk ni, dia ada basuh, dia ada perkataan basuh dengan perkataan sapu. Okey. Basuh ni dia berlaku apabila mengalirnya air. Okay, contoh macam kita nak ambil wuduk pakai wuduk tangan, kita ambil air dengan tangan kita, lepas tu kita alirkan air, ada air mengalir kan. So bila air mengalir tu, itulah kadar yang cukup untuk kita lakukan perkara yang dinamakan basuhan. Okay. Kalau sapu, contohnya macam kita lalukan air dekat tangan kita dekat air, tak ada air mengalir, itu dah cukup dah untuk sapu. Okay. Yang kedua ialah basuh muka. Basuh muka. Muka tu, kat mana muka? Kat mana muka tu mula? Okay. Untuk panjang muka ni, daripada tempat mulanya tumbuh rambut, macam selalunya, kebiasaannya, rambut tumbuh dekat atas ni. Kebiasaannya. Okay. Kita sapu permulaan rambut, kebiasaannya kat sini. Lepas tu akhir bagi panjang muka tu dekat dagu. Okay. Lepas tu contoh macam ada orang tanya, macam mana kalau dia tak ada rambut? Dia botak contohnya, dia lahir-lahir tak ada rambut. Okay.
kita ikut sama juga. Kebiasaannya kita rambut tumbuh kat sini, kita start pada sini juga. Okay. Kalau untuk lebar muka daripada anak telinga yang tepi ni, anak telinga ni sampai ke anak telinga yang sebelah kiri. Itu untuk lebar dia. Okay. Macam mana pula dengan rambut yang ada dekat bahagian ni? Okay. Apa kalau mazhab Imam Syafi'i, cara dia ulama mengatakan kita letak benang start daripada sini, lepas tu kita tarik sampai dekat tempat tumbuh rambut yang atas ni. So mana yang bahagian bawah yang dekat dengan muka itu muka. Kalau yang bahagian atas ni itu kepala, bahagian kepala. Okey. Itu untuk basuh muka. Yang ketiga ialah ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Itu membasuh kedua-dua tangan berserta kedua-dua siku. Okey, untuk basuh tangan kita mulakan dengan ujung jari ni lah. So kalau kita nak basuh, kita kena pastikan yang celah-celah jari ni kita kena basuh. Kuku-kuku ni kita kena selakan, masukkan air. Betul kalau ada kotoran macam contoh daki ataupun lepas kita buat kerja, ada tanah, kita kena basuh, kena bersihkan juga. Itu sampai siku. Okey. Okey, kalau siku ni kita kena lebihkan. Sebab kalau kita contoh kita ambil uduk ngam-ngam kat siku, so boleh jadi ada certain siku yang tak kena. So kita better kita kena lebihkan. Sebab tu di syariat untuk kita lebihkan. Sebab takut tak kena, ada certain bahagian siku yang tak kena. Okay. So kalau macam kita nampak ada orang ambil uduk, dia ambil tangan kiri dulu baru dia buat tangan kanan. Okay, kat sini apa hukum dia? Hukum dia sah wuduk dia. Sebab apa? Ambil wuduk start pada kanan, lepas tu baru kiri, itu sunat saja. Okay, kalau dekat sini perbahasan tentang syarat sah wuduk. Kalau kita start daripada kiri baru tangan kanan, sah wuduk dia lagi. Masih sah wuduk dia. Okay. Untuk yang keempat, warabi'u mashu syai'in min ar-ra'si. Yang keempat ialah menyapu sejuzuk yakni sebahagian daripada kawasan kepala. Okay. Kepala pula daripada mana mula dia? Mula tempat yang sama daripada tempat tumbuhnya anak rambut ni sampai dekat belakang ni, dia ada certain kat tengah-tengah kepala ni kat belakang, dia ada certain bahagian yang timbul. Itu had kepala. Okay. So dia kata kat sini menyapu sebahagian daripada kawasan kepala. So contoh macam kita ambil wuduk, kita sapu depan ni je. Okay dah. Dah cukup dah untuk bahagian kepala. Tapi kalau dia ambil dia sapu dekat bahagian bawah daripada telinga ni kan ada rambut kan. Ada rambut yang kat belakang ni, kat bahagian yang setara dengan sebaris dengan telinga ni, tak sah dia punya sapuan kepala. Sebab apa? Dekat bahagian tu bukan kepala dah. Had kepala dekat tengah-tengah kepala ni ada yang timbul tu. Okey, sampai situ je bahagian kepala. Okey. Okay, yang kelima ialah ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima ialah membasuh kedua belah kaki beserta kedua buku lali. Okay, macam biasalah. Untuk kaki, celah-celah kaki ni pun kita kena pastikan air mengalir. Yang terutama sekali susah untuk orang yang macam gemuk, dia nak buka jari dia tu payah. So dia kena berusaha untuk masukkan air dekat celah-celah jari ni. Tak kira lah, dia kena masukkan jari, bagi air tu mengalir kat celah-celah jari tu. Kuku tu pun sama juga macam biasa. Lepas tu sampai ke buku lali. Buku lali ni ialah dua tulang yang timbul dekat tepi-tepi kaki tu kan. So dua buku lali ni pun kena basuh juga. So macam mana untuk siku tadi, kalau boleh kena lebihkanlah ke atas sikit kalau bila basuh kaki tu. Okay. Yang keenam ialah wasadisu at-tartibu. Okay, yang keenam adalah tertib. Maksud tertib ni kita ikut terutan. Okay, macam yang tak tertib, mula-mula sekali kita start dengan niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Okay, kalau dia mula terbalik, dia start daripada kaki, lepas tu baru kepala, tangan, muka, lepas tu baru dia niat, tak sah wujud dia. Okay, tak sah. Sebab apa? Tertib dia, kita start dengan niat,
lepas tu baru muka, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Kalau dia buat terbalik ataupun dia tertukar, tak sah wuduk dia. So dia kena buat balik. Okay. Okay, ini untuk syarat-syarat wuduk. Okay, kita masuk ke fasal yang kedua, iaitu perkara yang membatalkan wuduk. Okay. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata pengarang, nawaqidul wudu'i arba'atu asya' al-khariju min qubulin aw duburin illa al-mani. Okay. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk ada 4, iaitu sesuatu yang keluar daripada kubul atau dubur kecuali air mani. Okay. Perkara yang membatalkan wuduk ada 4. Okay. Perkara yang pertama sekali, sesuatu yang keluar pada kubur atau dubur kecuali air mani. Okay. Kita apa-apa sahaja yang keluar, sama ada pepejal ataupun gas ataupun cair yang keluar daripada dua jalan depan yang belakang ni, tak kira lah benda tu benda yang biasa. Contoh macam kalau kubur kita biasa keluar air kencing, kalau dubur pula kita biasa keluar, bahasa kasar dia kita panggil tahi lah kan. Ataupun sesuatu benda yang tak biasa keluar daripada dua jalan ni, contoh macam tiba-tiba bila kita nak kencing keluar ulat ataupun keluar darah, kita batal wuduk dia kat situ. Sebab apa? Keluar sesuatu tu tak kisahlah pepejal ke, cecair ke ataupun gas. Okay, contoh kalau macam ikut dubur, bila dia kentut keluar angin, batal wuduk dia. Ataupun tiba keluar batu tanda buang hajat pun batal juga. Sebab apa? Batu tu kira sesuatu juga, so batal wuduk dia. Okay. Tetapi daripada dua jalan ni, apa yang terkecuali? Kecuali air mani. Okay, air mani tu bila keluar daripada salah satu jalan ni, dua jalan tu tak batal wuduk dia. Sebab apa? Berdasarkan Imam Syafi'i kata apa? Air mani tu suci, so dia tak batal wuduk. Wuduk tak batal bila keluar air mani. Okay. Yang kedua ialah ghuyubatul aql binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu. Okay. Dan hilang akal dengan sebab tidur atau selainnya kecuali tidur orang yang dalam keadaan duduk yang tetap di tempat duduknya. Okay. Yang kedua ialah hilang akal. Okay, hilang akal tu macam mana? Dia kata kat sini dengan sebab tidur atau selainnya. Selainnya macam mana? Pengsan dan selainnya lah. Okay, macam kalau macam kita tidur, kita panggil hilang akal. So bila kita tidur batal wuduk. Kalau pengsan, hilang akal juga sebab kita tak sedar. So batal wuduk dia kat situ. Lepas tu dia kata kat sini, kecuali tidur orang yang dalam keadaan duduk yang tetap di tempat duduk dia. Okay. Kalau contoh dia tidur, kan tadi kita kata tidur batal wuduk. Tapi contoh kalau dia tidur dalam keadaan duduk, contoh dia tidur dekat satu tempat ni, macam contoh lah, kita ingat tak surau Sungai Pusu? Kita tidur dalam keadaan duduk kat surau. Lepas tu bila kita bangun, kita still lagi kat tempat kita duduk mula-mula tu, tak bergerak. Okay, so kat situ tak batal wuduk dia. Okay, kalau contoh dia tidur dekat dalam surau, dia tidur. Tiba-tiba dia bangun-bangun, buka mata, tiba-tiba dia bangun, masih lagi keadaan duduk tapi dekat tempat wuduk dekat luar. Okay, kat sini apa yang dia kena buat bila dia bangun dia nampak tempat wuduk? So cara dia senang je, bangun, buka pilih air, ambil wuduk balik. Sebab apa? Dia dah bertukar tempat. Asalnya daripada dalam surau, dia pergi tempat wuduk. So batal lah wuduk dia. Sebab dia bergerak, dia tak tetap tempat duduk dia. Okay. Kat sini keadaan duduk yang tetap di tempat duduknya. Macam mana keadaan? Sekira-kiranya aman daripada keluarnya angin. Okay. Maksud dia kat sini, bila kita duduk, dia ada satu macam bila kita duduk, dia kadang-kadang ada satu dia kalau kita nak kentut pun angin tetap akan keluar. Okay. Dia ada kalau duduk tu angin kita kalau nak kentut dia tak akan keluar. Okay. Ini maksud dia sekira kalau duduk tetap dapat duduk dia tu. Sebab tu dia tak batal duduk sebab angin tak boleh nak keluar. Okay.
Yang ketiga ialah waltiqa'u basyaratai dzakarin wa untha ajnabiyaini yushtahayani min ghairi ha'ilin, dan bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang kedua-duanya ajnabi dan disyahwati tanpa sebarang lapik. Okey, maksud dia kat sini bersentuh dua kulit antara lelaki dan perempuan. Okey. Yang ajnabi, apa maksud ajnabi di sini? Yang bukan muharram. Okey, muharram ni apa? Yang haram untuk kita kahwin, macam mak kita, nenek kita, adik-beradik perempuan kita, itu masuk muharram. Okay, yang bukan muharram, apa maksud dia? Yang kita boleh kahwin. Okay. So kalau bersentuh antara lelaki dan perempuan yang ajnabi ni, batal wuduk dia. Tapi zakarin wa unsa ajnabiyan ini macam mana? Yang bila yushtahayan maksud dia kita boleh, bila kita nampak kita ada rasa syahwat dengan diorang. Okay. So apa jadi kalau macam pakcik kita, anak sepupu kita lah contohnya yang masih umur 5 tahun. Kita salam dengan dia. Batal ke wuduk dia? Batal tak wuduk dia? Kat sini tak batal. Sebab apa? Kebiasaannya bila kita sentuh budak perempuan kecil yang umur 5 tahun, kita tak rasa syahwat lagi. So tak batal lagi wuduk dia lah. Lepas tu kat sini dia kata lagi min ghairi ha'ilin. Ini tanpa sebarang lapik. So bila kita pegang tangan diorang ni yang ajnabi yushtahya ni, tapi ada sarung tangan, contohnya ada sarung tangan atau ada kain, so tak batal wuduk dia. Sebab apa? Ada lapik. Kalau tak ada lapik baru batal wuduk dia. Okay. Yang terakhir untuk malam ni iaitu syarat keempat untuk perkara yang membatalkan wuduk ialah wamassu qubulil adami aw halqati duburihi bi batni kaffi bila ha'ilin. Yakni dan menyentuh kubul anak Adam atau lubang duburnya dengan perut tapak tangan tanpa sebarang lapik. Okey. Okey, kalau kita pegang kubul anak Adam contoh, kalau untuk lelaki kubul ni adalah zakar dia. Zakar ni bahagian batang dia tu adalah itu kalau kita pegang batal wuduk. Tapi kalau yang ambil bayung mesti tahunya, selalunya. Untuk bahagian testis tu yang kalau kita pegang tak batal wuduk. Kalau untuk perempuan, kubul ini ialah fajar dia. Okay, iaitu 2 bibir farash. Okay. Kalau tersentuh dengan tapak tangan, batal wuduk dia. Lepas tu dekat sini aw halqati duburihi, atau lubang dubur dia. Apa maksud lubang dubur di sini? Kalau kita lubang dubur ni kita nak tahu, iaitu dekat bahagian dubur tu ada kulit yang berkedut, tempat keluar najis tu kan. So kat situ kalau kita sentuh batal wuduk. Kalau kita sentuh papan punggung kita tak batal. Sebab apa kat sini dia kata halqati dubur, iaitu tempat keluar najis yang berkedut tu kan. Kulit yang berkedut tu, itu yang batal. Kalau area dia sekeliling tu yang bukan kulit berkedut tu, tak batal. Kalau dia pegang tapak tangan. So dia kata kat sini, bibatnil kaffi. Okay, macam mana kita nak tahu perut tapak tangan tu? Senang cara dia. Kita ambil tangan kita renggangkan, kita tekakkan macam ni. Tekak macam ni, pastikan renggang ni. So apa yang tertutup dengan apa yang kita tak nampak ni, itulah perut tapak tangan. So kalau untuk ibu jari dia kena buat macam ni lah. Okay, apa yang tertutup tu itulah perut tapak tangan. So kalau macam dia tersentuh kemaluan dia tu dengan belakang tapak tangan yang macam ni tu, untuk sentuh ni dengan belakang tangan ni, tak batal wuduk dia. Okay. Bila ha'il, dia macam tadilah tanpa sebarang lapik. Kalau ada dia pakai glove atau kain, waktu tersentuh tu tak batal wuduk dia. Okay. Kat sini Ana nak bagi satu soalan lah. Nak tengok faham ke tak. Siapa yang boleh jawab, bolehlah jawab. Kat sini contoh dia contohlah untuk lelaki kan. Dia kencing, lepas tu dia pegang kemaluan dia, pegang zakar dia dengan cara dia macam ni. Okay, dia kencing, lepas tu dia pegang kemaluan dia macam ni. So,
batal tak wuduk dia? Okey. Kat sini dia kata, anak soal, dia kencing, lepas tu dia pegang kepala dia macam ni. Kat sini batal wuduk dia. Sebab apa? Dia kencing. Bila dia kencing, so dia buat perkara yang membatalkan wuduk yang pertama tadi, iaitu keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Itulah dia kata kencing. So kalau dia pegang macam ni dia punya kemaluan, tapi dia tak kencing, tak batal wuduk dia. Itu dia punya permasalahan dia. Itu soalan yang terakhir. Kalau di tengah jalan-jalan dekat jalan, lepas tu dia terpijak tahi. Contoh, adakah batal wuduk dia? Jawapan dia tak batal. Sebab apa? Satu pun daripada empat ni dia tak buat. Bila kita terpijak tahi, apa kita kena buat? Bersihkan dia. Wuduk kita tak batal. Itu je. Sekian daripada saya untuk malam ni bahagian fiqh. Saya persilakan sahabat saya yang bernama Saudara Azim untuk kita teruskan dengan bahagian tasawuf. Silakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak tak muka saya? Nampak. Jamil, alhamdulillah. Okay. Alright. Pertama-tamanya saya nak yang saya hormati kat sini Cikgu Hilmiah dan Cikgu Faridah, dan kalau ada cikgu yang lain dan Allah, berdebar. Lama sangat tak jumpa dengan cikgu-cikgu. Lama sangat tak jumpa dengan kawan-kawan, dengan junior-junior, rasa macam berdebar sangat-sangat. Subhanallah, kita hidup dalam zaman PKP, tak dapat kita nak jumpa kan. Rindu sangat-sangat, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tarik wabak ini supaya kita sama-sama dapat berjumpa dan kita sama-sama dapat berkumpul dalam satu majlis, insya-Allah taala. Amin. Okey. Jadi bagi siapa yang kenal kenal Ana, kenal lah, tapi siapa yang belum kenal, nama Ana Muhammad Azim. Dulu dekat sekolah Ana pernah masuk kumpulan nasyid An-Nusra. Dulu Cikgu Faridah dengan Cikgu Hilmiah selalulah bantu Ana untuk inilah nasyid dan sebagainya lah. Dan dulu Ana pernah jawatan sebagai ketua pengawas dengan ketua asrama dengan pengawas sekolah. Jadi kat sini Ana nak share lah. Ana panggil saya, guna saya lah. Saya nak share lah. Share tentang perkongsian tentang ilmu fardu ain pada bab tasawuf. Jadi pertama sekali sama-sama kita ikhlaskan niat kita kerana Allah, dan minta maaf sebab kita dah drag masa kita sampai lebih pada pukul 9.30. Jadi kita tanpa membuang masa, kita akan masuk perbahasan tasawuf. Okey. Ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun, boleh tengok pada kitab. Qala al-muallif faslun min al-wajibat al-qalbiyyah al-iman billah lillah wal iman bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah. Kata pengarang, fasal
antara kewajipan-kewajipan hati ialah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang datang daripada Rasulullah. Okey. Jadi antara perkara yang wajib untuk hati kita buat adalah beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah yakni kita beriman dengan apa yang layak bagi Allah. Seperti kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Dia tiada permulaan, tiada penghabis dalam, disyarahkan dalam bab akidah. Dan beriman dengan perkara yang datang daripada Allah, yakni kita beriman dengan syariat, yakni apa yang ada dalam kitab, seperti solat, puasa dan sebagainya. Okey. Dan kata pengarang beriman dengan Rasulullah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni kita meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat dengan amanah, jujur dan sifat wajib bagi anbiya yang Azim. lain. Boleh ulang Kemudian sebab lag. kata pengarang dan perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sahaja yang baginda khabarkan kepada umatnya wahyu, seperti azab wa mahabbatullah wa mahabbatuka. Sekarang lag ke? Tak. Okey. Lag lagi. Ulang sikit. Ulang sikit. Okey. Okey. Kata pengarang mengagungkan syiar-syiar Allah, mencintai Allah, mencintai kalamnya yakni Al-Quran, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah, keluarganya dan orang-orang soleh. Jadi antara perkara yang wajib untuk hati kita buat adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Yakni kita pertama sekali kita perlu tahu apakah itu syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah adalah perkara yang ma'ruf dalam agama ataupun tanda-tanda agama seperti kalimah masjid, kalimah azan, kalimah Safa dan Marwah. Itu adalah syiar-syiar Allah. Jadi wajib seseorang itu dia mengagungkan syiar Allah, dan haram untuk seseorang itu memperkecilkan dan merendahkan syiar-syiar Allah dan menghina syiar-syiar Allah. Seperti seseorang itu dia membaling kalimah tersebut ke dalam tong sampah atau ke tempat-tempat yang kotor, atau dia memijak kalimah-kalimah tersebut. Kemudian kata pengarang mencintai Allah. Jadi wajib seseorang itu untuk mencintai Allah. Jadi bagaimana seseorang itu nak mencintai Allah? Mencintai Allah dengan cara kita lakukan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala larangannya. Ada
sebahagian dia kata dengan lidah dia kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tetapi dari dengan percakapan Allah dan mencintai kalam yakni al, dan juga wajib hati untuk mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama, wajib untuk kita mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah berbanding cinta kita kepada selain daripada keduanya. Kemudian kata para sahabat Rasulullah, wajib hati kita untuk cinta kepada mereka. Jadi siapakah sahabat? Adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi secara kebiasaan. Yang kedua adalah mereka yang beriman dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah mereka yang mati dalam iman. Jadi ada yang mana mereka ini berjumpa dengan Nabi tetapi hanya dalam mimpi semata-mata, tak sahabat. Ada yang mereka jumpa dengan Nabi secara kebiasaan depan-depan tetapi mereka tidak beriman dengan Nabi SAW, seperti Abu Jahal dan Abu Talib, meskipun mereka adalah saudara Nabi. Dan ada yang mereka berjumpa dengan Nabi secara kebiasaan tetapi mereka mati dalam keadaan yang kufur, maka mereka ini tidak juga bukan sahabat. Maka wajib kita cinta kepada sahabat. Seterusnya, wajib kita cinta kepada keluarganya, yakni keluarga Rasulullah SAW. Di sini maksudnya adalah keturunan Rasulullah SAW yang beriman sahaja. Ahlul Bait yang beriman sahaja. Tidak termasuk yang kufur. Yang kufur tidak termasuk. Dan wajib kita cinta kepada orang-orang saleh. Siapakah orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah mereka yang buat yang wajib dan tinggal yang haram. Macam mana kita nak tahu seorang tu dia saleh ataupun tidak? Pertama, orang yang saleh itu ialah mereka yang ada ilmu agama. Mereka yang belajar ilmu fardu ain. Nyata dia pakai serban, dia pakai jubah yang labuh dan dia pakai tasbih dan sebagainya. Tetapi diketahui bahawa dia tidak belajar ilmu fardu ain, maka dia bukan di kalangan orang yang saleh. Sebab ulama kata tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa di kalangan mereka-mereka yang tidak mempelajari ilmu fardu ain. Tidak akan pernah, kata ulama. Sebab apa? Sebab macam mana seorang itu dia nak buat yang wajib dan tinggal yang haram kalau dia tak belajar? Maka penting ilmu fardu ain. Kemudian kata pengarang, wasabru ala ada'il wajib wa 'anil haram wa 'alal bala'. Kata pengarang, bersabar dalam melakukan kewajipan, bersabar daripada perkara haram dan bersabar di atas bala. Jadi antara sabar yang wajib adalah pertama, sabar dalam melakukan kewajipan. Sabar dalam menuntut ilmu fardu ain. Sabar dalam menunaikan solat. Walaupun kita nak ambil wuduk pada waktu subuh tu sangat-sangat sejuk. Walaupun kita duduk dalam majlis ilmu itu perlukan masa yang lama dan perlukan tenaga, penat dan sebagainya, wajib sabar. Kerana itu adalah perkara yang wajib. Dan yang kedua adalah bersabar daripada perkara yang haram. Yakni contohnya kita sabar daripada mengumpat. Dan bersabar di atas bala. Wajib ke atas
seperti kehilangan ahli keluarga yang dia sayang dan sebagainya. Okey. Ingat kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendakkan kebaikan baginya, maka ditimpakan musibah ke atasnya. Ditimpakan musibah ke atasnya. Jadi bila mana kita ditimpakan musibah, kita ingat kepada kata-kata ini. Dan orang-orang yang mencintai hari akhirat, mereka adalah di kalangan yang suka apabila ditimpakan musibah. Suka. Kerana mereka tahu ganjaran yang besar yang mereka bakal peroleh seandainya mereka sabar dengan ujian tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan mereka yang sabar. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Jadi sebelum kita tamatkan kelas kita pada malam ini, ataupun perkongsian lah kan, sharing kita pada malam ini, sama-samalah kita buat tahlil ringkas. Kita baca la ilaha illallah saja dan kita baca al-Fatihah dengan niat syifa, kesembuhan kepada saya difahamkan ada pelajar yang positif COVID. Jadi semoga dengan berkat malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan mereka. Kita niat dengan bacaan kita ini supaya keadaan mereka sembuh insya-Allah taala. Jadi bismillah. Lillahi taala. La ilaha illallah. 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 Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum semua. Bye. Terima kasih cikgu-cikgu, Cikgu Faridah, Ustazah Ilmiah.
dan kawan-kawan Widat dan sebagainya. Mariam Hadi, Khairus apa nama tak nampak. Damia, Nur Asma Najwa, Allahu Akbar, siapa ni? Magat Afif, dan ada nama yang saya tak nampak. Aiman, Fahmi Zaki, dan semualah. Okay. InsyaAllah ta'ala nanti join lagi. Assalamualaikum.